পরের অঙ্কে যাচ্ছি। এ কোণ 30 ডিগ্রি, বি কোণ 60 ডিগ্রি হলে যাচাই করতে হবে সাইন অফ এ প্লাস বি সমান সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি। তোমরা পরবর্তীতে ক্লাস 11-এ দেখবে যে সাইন অফ এ প্লাস বি সমান সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি একটা অভেদ আইডেন্টিটি। গিভেন অ্যাঙ্গেল এ ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি, অ্যাঙ্গেল বি ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি, দেন উই হ্যাভ টু ভেরিফাই sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. In next class, that is in class 11, you will find that this is an trigonometrical identity, sin of a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. Now we are going to verify that. Sin a plus b sin তার মানে সাইন 90 ডিগ্রি, তাহলে মান হলো 1। এবার সাইন এ কস বি কস এ সাইন বি মানটা আমরা হিসাব করতে যাচ্ছি। we are going to calculate the value of this sin 30 degree cos 60 degree plus cos 30 degree sin 60 degree মান বসাই। তাহলে 1-এর 4 যোগ 3-এর 4 যোগ করলে 1 হচ্ছে। অতএব সাইন a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. This formula or identity is verified. নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমরা। আদর্শ কোণের কোণানুপাত বা ওই নির্দিষ্ট কোণের কোণানুপাতের মানগুলো মনে রাখা খুব দরকার। আশা করি 1-2 দিনের মধ্যেই তোমরা অভ্যাস করে ফেলবে এবং মনেও রাখতে পারবে। আমরা পরের অঙ্কটায় চলে যাই। এখানে বলা হচ্ছে এবিসি একটা সমবাহু ত্রিভুজ আর বিডি তার মিডিয়ান। তাহলে প্রমাণ করতে হবে এই ট্যান অফ কোণ এবিডি সমান কট অফ কোণ বিএডি। আমরা চিত্রটা এঁকে নিই। ইউ সি অ্যাঙ্গেল ABC is equilateral and BD is a median of this triangle, then we have to prove this relation. Since triangle ABC is equilateral and BD is a median, therefore BD is perpendicular bisector of AC. Therefore, angle BAD is equal to 60 degree. Angle ABD is equal to 30 degree. Since this is 90 degree angle median, that is also angular bisector of angle ABC. ABC সমবাহু ত্রিভুজ আর BD মধ্যমা হওয়ার জন্যে, যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বিশেষ ধর্ম একটা আছে যে যে কোনো মধ্যমা বিপরীত বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক হয় আর ওই সংশ্লিষ্ট কোণটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
তাই জন্যে আমরা কোণগুলো পেয়ে গেলাম। আর সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটা কোণের মান 60 ডিগ্রি, তাই জন্য বিএডি কোণ তার মানে বিএসি কোণ 60 ডিগ্রি হলো আর এবিডি 30 ডিগ্রি হলো। তাহলে tan কোণ এবিডি মানে দাঁড়াচ্ছে tan 30 ডিগ্রি, তার মানে 1/√3, আর cot কোণ বিএডি তার মানে cot 60 ডিগ্রি, সেটা মানেও 1/√3। তাহলে কি দাঁড়ালো? therefore tan কোণ এবিডি সমান cot কোণ বিএডি রুট। খুব সহজ বিষয়, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। এবিসি সমবাহু ত্রিভুজ হওয়ার জন্যেই আমরা মানগুলো খুব সহজে পেয়ে গেলাম। এরপরে আমি একটা অঙ্ক নিয়েছি, সমাধান করতে হবে। এখানে অজ্ঞাত রাশি থিটা, we have to solve this equation 2 cos square theta minus 3 cos theta plus 1 equal to 0। অবশ্যই থিটার মান, যেহেতু আমরা ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ আর 0 ডিগ্রি 90 ডিগ্রির কথা বলি, সেই জন্যে এই সীমার মধ্যে মান বের করতে হবে। আমি এই দিকটা লিখি, cos square theta minus 3 cos theta plus 1 equal to 0। মধ্যপদ বিশ্লেষণ হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, মিডল টার্ম ব্রেকিং। we first resolve into factor। और অতএব হয় cos theta minus 1 সমান 0, অথবা 2 cos theta minus 1 equal to 0। from here cos theta equal to 1 equal to cos 0 degree, therefore theta equal to 0 degree। from here 2 cos theta equal to 1, therefore cos theta equal to half equal to cos 60 degree, therefore theta equal to 60 degree। therefore required solution theta is equal to 0 degree 60 degree। Students, you see, first I have resolved into factors the left hand expression and got the form cos theta minus 1 into 2 cos theta minus 1 is equal to 0। therefore either cos theta minus 1 equal to 0, from which we have got cos theta equal to 1, and from the table 1 is equal to cos 0 degree, therefore theta equal to 0 degree। and from the second factor 2 cos theta minus 1 is equal to 0, we have got cos theta equal to half, which is cos 60 degree, therefore theta equal to 60 degree। required solution theta equal to 0 degree 60 degree। one thing I am to mention here, if sin theta equal to sin alpha, then we can say the angles are equal for your standard। that means in this interval, but in the next class you will find a different solution that will be discussed in class 11। now for your standard, if you get this relation sin theta equal to sin alpha, then you will conclude theta equal to alpha।
তোমরা এখন এই যদি পাও সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা, মানে থিটা কোণের সাইন আর আলফা কোণের সাইন সমান, ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল রেশিও সাইন অফ টু অ্যাঙ্গেলস থিটা অ্যান্ড আলফা আর ইকুয়াল, তাহলে তোমরা তোমাদের এই দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী থিটা সমান আলফা এই সিদ্ধান্ত নেবে। এই আমরা নির্দিষ্ট কোণের কোণানুপাত বা আদর্শ কোণের কোণানুপাতের উপর কিছু অঙ্ক করলাম। এবার আমি পরের আলোচনাতে চলে যাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে গতকাল যে টেবিলটা বানিয়ে দিয়েছিলাম, সেই টেবিলে তোমরা যেসব দর্শনীয় ব্যাপারগুলো দেখেছো সেইটা একটু মনে করি। সেটা হচ্ছে সাইন থিটা বা কস থিটার সবচেয়ে কম মান পেয়েছো 0, আর সবচেয়ে বেশি মান পেয়েছো সে সংজ্ঞা বা যুক্তি অনুযায়ী 1। তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত কিছু লিখে নিই। রেজাল্টস 1 নম্বর 0 less than equal to sin theta less than equal to 1, 0 less than equal to cos theta less than equal to 1। তার মানে অবশ্যই আমাদের সীমাটা, কোণের সীমা, মানের সীমা হচ্ছে এইটা। এই সীমার মধ্যে সাইন থিটা কস থিটা উভয়েরই সবচেয়ে কম মান 0 আর সবচেয়ে বেশি মান 1। আমরা বলি যে লিস্ট ভ্যালু অফ সাইন থিটা অ্যান্ড কস থিটা বোথ 0 অ্যান্ড গ্রেটেস্ট ভ্যালু or maximum value of sin theta or cos theta is 1 in this interval 0 degree less than equal to theta less than equal to 90 degree। আর এই একই সীমাতে ট্যান থিটার মান 0 সবচেয়ে কম মান, আর সবচেয়ে বেশি ইনফিনিটি অসীম। কট থিটার ক্ষেত্রেও তাই। আর পড়ে থাকলো কোসেক থিটা সেক থিটা। কোসেক থিটা বা সেক থিটা এদের মান 1 বা 1-এর চেয়ে বেশি হবে, আর ইনফিনিটির থেকে কম হবে। কিন্তু তোমরা ক্লাস 11-এ গিয়ে দেখবে যে থিটা যেহেতু যে কোনো কোণ, মানে যে কোনো পরিমাপের ধনাত্মক ঋণাত্মক হতে পারে, তাহলে সেখানে গিয়ে দেখবে যে সাইন থিটা কস থিটার সর্বনিম্ন মান হবে -1 আর সর্বোচ্চ মান হবে 1। আর সেরকমভাবে ট্যান থিটা কট থিটার সর্বনিম্ন মান হবে -ইনফিনিটি, মানে আমরা সর্বনিম্ন মান -ইনফিনিটির সঙ্গে সমান তো হবে না, বা সবচেয়ে বেশি মান হতে পারে ইনফিনিটি। আর সেক থিটা বা কোসেক থিটার ক্ষেত্রে 1 বা 1-এর থেকে বেশি মান হবে যত খুশি, আর না হলে -1 বা -1-এর থেকে যত খুশি কম মান হবে। আমাদের এইটা এখন লাগবে কাজে। আর আমরা এটা জ্যামিতির সাহায্যেও কিছুটা বুঝতে পারি। এই মানের সীমার ক্ষেত্রে দেখো, আমি একটা চিত্র এঁকে নিই। এই কোণটা থিটা 90 ডিগ্রি, পি, এটা বি, এইচ। তোমরা জানো যে সমকোণী ত্রিভুজের দীর্ঘতম বা বৃহত্তম বাহু হলো অতিভুজ। তাহলে পি বা বির মান অবশ্যই অতিভুজের
থেকে কম হবে, তার মানে আমরা এরকম লিখতে পারি পি লেস দ্যান এইচ। আর আমরা যদি ওই 0 ডিগ্রির কথাটা ভাবি তাহলে এইভাবে লিখতে পারি, তাহলে পি বাই এইচ হয়ে গেল 1, আর পি বাই এইচ মানেই হচ্ছে সাইন থিটা। একইভাবে বি বাই এইচের মানও 1 বা 1-এর থেকে কম হবে, তাই জন্যে সাইন থিটা বা কস থিটার সর্বোচ্চ মান হয় 1। বাকিগুলো তোমরা এমনি বই থেকে আরেকটু আলোচনা আছে, সেগুলো পড়ে নেবে। এরপরে আমি ত্রিকোণমিতির পরবর্তী অংশে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে জ্যামিতি তথা পিথাগোরাসের উপপাদ্য সাহায্য নিয়ে আমরা 3টে অভেদ পাই। With the help of geometry, specifically with the help of Pythagoras theorem, we are going to deduce 3 more identities. এই 3টে অভেদ আমরা একটু জ্যামিতির সাহায্য বা পিথাগোরাসের উপপাদ্য সাহায্য নিয়ে প্রমাণ করব এখন। তো আমরা আনুষঙ্গিক চিত্রটা এঁকে নিই। We are going to deduce the 3 identities already written on the board with the help of geometry, rather with the help of Pythagoras theorem. Relevant diagram I am drawing. তো পিথাগোরাসের উপপাদ্যতে কি বলছে, যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অন্য দুটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান হয়। In Pythagoras theorem we have got the area of the square drawn on the hypotenuse will be equal to the sum of the areas of the squares drawn on the other two sides. In symbol that will give p square plus b square is equal to a square by পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে আমরা এটা পেয়েছি। তো আমি প্রথমটা প্রমাণ করতে যাচ্ছি। তো প্রথমটা প্রমাণ করার জন্যে আমার যেহেতু সাইন থিটা সমান পি বাই এইচ, কালকেই আমি তোমাদের আলোচনা করেছিলাম লম্ব বাই অতিভুজ, তো অতিভুজ তাহলে হরে আসতে হবে, সেই জন্যে আমরা উভয় পক্ষকে এই স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি, ডিভাইডিং বোথ সাইডস বাই এই স্কোয়ার। What we get, p square by a square, b square by a square equal to 1, or p by h plus b by h is equal to 1. Therefore sin theta whole square plus cos theta whole square equal to 1. আমি আলোচনা করলাম একটু আগে যে সাইন থিটা হোল স্কোয়ারকে আমরা সাইন স্কোয়ার থিটা আকারে লিখি, কস থিটা হোল স্কোয়ার তার মানে কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1। তাহলে প্রথম অভেদ, the first identity I have deduced with the help of Pythagoras theorem or geometrically.
Now you can prove easily yourself the remaining two identities with the help starting from this result. You divide for getting the second tan theta, that means p by b, you divide both sides by b squared. Then to get the third identity, you divide both sides by b squared and simplify, you will get these results. These are the new three identities. With the help of these identities, we can solve more problems of trigonometry, and the next class I will work out sums from the book or from somewhere with the help of this formula.